चैनल के उपर अज आप डिस्कशन करांगे प्राचीन भारत के इतिहास के उपर, जिस दे विच अज आप पुरातन पत्थर युग तो लैके सिंध घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे चर्चा करांगे। इस तो पहला आप अगे वधीए, तुसीं साडीआं सारियां ही महत्वपूर्ण जानकारी भरपूर वीडियोज़ नूं देखण दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने वास्ते बैल आइकन के उपर क्लिक करो अते वीडियोज़ नूं वध तो वध शेयर करो तां जो वध तो वध स्टूडेंट इसका लाहा प्राप्त कर सकन। तां चलो आपां शुरू करते हैं अपना अज का टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। इस दे विच सब तो पहला अज आपां गल करते हैं पुरातन पत्थर युग। पुरातन पत्थर युग नूं दो भागां दे विच वंडिया जांदा है। सब तो पहला आउंदा है पूर्व पुरातन पत्थर युग ते फिर आउंदा है पश्चात पुरातन पत्थर युग। पूर्व पुरातन पत्थर युग इतिहासकारां वल्लों जो इसका सही समा दस्सिया गया वो है 5 ਲੱਖ ईसा पूर्व का समा। इस तो बाद जो अगला पश्चात पुरातन पत्थर युग आउंदा है, जिसनूं कि आपां आफ्टर स्टोन एज भी कह दिंदे हैं, इसका सही समा दस्सिया गया है 8000 ईसा पूर्व का। इस दे विच जो लोकां दा प्रमुख किੱਤਾ हुंदा सी वो सी एक तां अग दी खोज ते दूसरा शिकार खेडना। इस दे विच लोकां नूं कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुंदी सी। इस तो जो हुण आपां अगला युग आउंदा है वो आउंदा है जी मध्य पत्थर युग। मध्य पत्थर युग का जो सही समा दस्सिया गया है वो हैगा 8000 ईसा पूर्व तो लैके 4000 ईसा पूर्व तक का। इस दे विच लोकां ने नाल नाल जो कि आपां पहलां पढ़िआ भी पुरातन पत्थर युग दे विच शिकार खेडना ते अग दी खोज कीती सी, तां नाल नाल मध्य पत्थर युग दे विच लोकां ने पत्थरां दे तेज़धारी हथियार बनाउणे भी शुरू कर दित्ते। कहण तो भाव कि उन्हां दे विच कुछ ना कुछ हद तक डिवेलपमेंट होई। इस तो अगे जो अपना अगलेरा दौर आउंदा है वो समा हैगा नवीन पत्थर युग। नवीन पत्थर युग का जो सही समय वो है 4000 ईसा पूर्व तो लैके 2400 ईसा पूर्व। इस दे विच जो उस समय के लोग सी उन्हां ने शिकार खेडना, अग दी खोज, पत्थरां दे तेज़धारी हथियार, ये तीनों चीज़ां तां पहलां ही उन्हां ने बना लईआं सन। ते नवीन पत्थर युग कहण दा जो उन्हां दा मकसद सी इतिहासकारां दा, उस दे विच जो इस लोकां ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की सी वो सी पहिए की खोज। इस दे विच उन्हां ने पहिए की खोज की सी, जिस करके इस युग नूं न्यू स्टोन एज के नाम नाल भी जाणिया जांदा है। इस तो अगे जो अपना समा आउंदा है वो आउंदा है जी तांबा पत्थर युग। तांबा पत्थर युग का जो सही समय वो है 2400 ईसा पूर्व तो लैके 1000 ईसा पूर्व का। इस दे विच लोकां ने तांबे की खोज की सी ते हुण तो लगभग 80 साल पहलां 80 साल तक लोग सिंध घाटी सभ्यता की खोज है जो कर रहे हैं विद्वान। ते हुण आपां गल करदे हां अपने सिंध घाटी सभ्यता के बारे। सिंध घाटी सभ्यता जिसका सही समा 2250 तो लैके 1750 ईसा पूर्व का मन्निया जाता है। बहुते इतिहासकार इसनूं 2400 तो लैके 1750 ईसा पूर्व का समा मनते हैं, पर जो सही समा मनण योग है वो है 2250 तो लैके 1750 ईसा पूर्व का। सिंध घाटी सभ्यता की जो खोज सी वो कीती सीगी 1921 ईसा पूर्व दे विच डॉक्टर R.V. दया राम साहनी के द्वारा, जिसनों कि आपां फुल नेम राय बहादुर दया राम साहनी भी कहने हैं। हुण आपां गल करदे हां सिंध घाटी सभ्यता के नाम। सिंध घाटी सभ्यता नूं 3 नामां नाल जाणिया जांदा है। एक है सिंध घाटी सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਯੁਗੀਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋ ਆਸਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਅਲਪਾਇਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੰਗੋਲੀਅਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ 12,99,600 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੀ 300, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੜੱਪਾ। ਹੜੱਪਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ 1921 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ RB ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਦਾਮ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 169 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 135 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਨੀ ਨਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ RK ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 180 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 108 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 39 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 23 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ RK ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਦਾਮ ਘਰ ਜੋ ਕਿ 169 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 135 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 150 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 75 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 230 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 115 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਲੋਥਲ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਥਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਲੋਥਲ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਥਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ 1200 ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਂਢ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 270 ਅੱਖਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 400 ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਪੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ 400 ਅੱਖਰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਸਤਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ 17 ਅੱਖਰ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਰਵਰਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਰਵਰਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੌਂ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਵਾਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟ 1 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖਲਾਰੇ.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।